नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुईला भाया प्रेम कहानी शुणा गुमर प्रेम कथा। कहानीटी को आरंभ शेष जाए शुणु कहीं कहानीर ना एमती है। कहानी आपण शुणिले जानीपारे किसी अकुआ कथा जहाँ समस्त गोपन रखा पड़े। भयर दाढ़ुआ छुरीटी बक्ष भेद कर जीवार भावना संतुलित हो बंचा पड़े। मनर कथा को मनरे रखी ओठरे मिथ्या हसर धारटीए खेलैबाकू हुए। लुह पी जाए ओठ, आखि दुईटी आद्र होई आसे ओ बंचिबार श्रुआ मध्य मरी जाए। सही भली किछि कहानी गुमर प्रेम कथा कहानीटी को पढ़ी निज बहुमूल्य मतामत प्रदान करने पाठक पाठिका अनुरोध रहा। अबनीपुरर जड़े धनी व्यक्ति घरे कोलाहलर आसर जमी। घर सम्मुखरे गीत नृत्यर ताଳରେ मजी जाइछन्ति दले युवती। युवती माने सेई धनी व्यक्ति घर को अतिथि भावे तांको सुपुत्र गौरवर विवाह उत्सव जोग देवाकू आसिछन्ति। राति पाही सकाळ हेले गौरवर बाहाघर। घरे समस्ते जे जुआड़े कार्य व्यस्त। सकाळ 8टा बेलू गौरव को बर बेशरे सजई हुई बाहरिबाकू पड़िबो। गौरव निजे आईना देखी केश गुड़ाकू सजई हेउथाए। बाहरु आसिले गौरवर बापा दामोदर। दामो बाबू गौरव को चाही विरक्त होई कहिले, एबे ही तते सज हेबाकू समय मिलुछि काई? सेई दिनरू कुआड़े जाइथिलु कि? दी भाई को दी भाई बड़का, जड़े रावण आउ जड़े रामचंद्र। जड़े रावण होई गाँव रे काहाकू रखई थोई दौनी, आउ जड़े रामचंद्र होई समस्त को रक्षा कवच साजी घूरी बुलुछि। सबु कपाल भाग्यर कथा। पोड़ा कपाल को तहु बड़का पुओ 2 जण जुटिछन्ति। राति पाहिले बाहाघर हबो। कुणिया मैत्र घरे समस्ते आसी जमा होई गेलेनी। तेणे कन्या पक्षर समस्त को मध्य सत्कार करिया पड़िबो। घरे समस्ते कार्य व्यस्त, किंतु ए दुई भाई किछि काम नथिला भली एठी सेठी हेंडे हेंडे होई बुलुछन्ति। दामोदर बाबूंको कथा सुनी तांको सान पुओ रवि आसी बापांको पाखे पहुँची गला। आसी धीर स्वर रे पचारिबाकू लागिला, मते डाकुथिलो कि बापा? दामोदर बाबू चिड़ी उठी कहिले, नाई तोते काई डाकिबी, मु बाहर लोकंकु डाकुछि, पड़ोसी घर को भी डाकुछि। हईरे सकाळु भाईर बाहाघर, किंतु तू एमिति बुलुछु सते जेमिति तोर किछि काम नहीं। बाप पुओंको कथा चलीथिला बेले सेठी आसी योगदान कला दामोदर बाबूंको सान झियो मिताली। मिताली बापांकु बुझेइबाकू जाई कहिला, बापा तुमे आउ रवि भाई उपरे एते रागिले चलिबनी। रवि भाईंकर अवस्था देखुच तो, सुखी पूरा कंटा होई गलेनी। तांको मनर मानसिकु से झुरी झुरी मजनू पालटी गलेनी। मजनू हेई से मानसिकु झुरी हेउछन्ति। रवि मितालीर कथा शुणी मन मारी चलीगला भितरकू। मिताली जीवा परे दामोदर बाबू मध्य बाहाघर कार्य रास्ता आड़कू बाहरी गले। गला बेले पुओ झियो समस्तंकु शुणेई गले, एई घरे किए कौन करुछन्ति कौन न करुछन्ति मो बुझिबारु बाहरे। पिला माने बड़ हेले बापा मांकर अधा दुख चली जाए, किंतु एई 3 जण तो बापा मांकर दुख बढ़ेइबारे लागिछन्ति। रवि घर भीतर को मुह सुखेई चली जिबा देखी मिताली भाबिला सान भाई बोधे तारी उपरे रागी चली गले। तेणु मिताली रवि भाई को बुझेइबाकू तांको पाखकू चलीगला। रवि मुह सुखेई निज कोठरी रे बसी रही थाए। कोठरीटा पूरा अंधार। सेई अंधार रे अंडाली होई मिताली रवि भाई पाखकू चली आसी कहिला, भाई दिन बेला एमिति निज बखुरी को अंधार करी रुहनी। घरे कुणिया मैत्र समस्ते गदा होइछन्ति। देखिले तुमर कौन होइछि भाभी संदेह करिबे। मो उपरे रागिछ जदि मु भूल मागुछि सान भाई, हेले तुमे मो सह बाहर को आस। एई निबुज कोठरी रे अंधार करी बसी रहिले तुमे मानसिक कथा भाभी एक रकम पागल होई जिवो। रवि मिताली आड़े को चाही कहिला, तते मना करिथिली मानसिक कथा केबे घरे काहा सामनारे उठेइबुनी बोली। तू पुणी तार नाम को बापांक सामनारे कहूचु। हुए तो बापा एइथिपाई एते गुरुत्व देलेनी, कारण से भाबिले मानसी मोर भाउज हेब तो तू थट्टा करुछु। मिताली रविर मुह को निज आड़कू टाणी कहिला, भाई सत कहिलु, तू कौन मानसी भाउजं को भूली जाइछु? तू तांकू भूलिबार जेते अभिनय कर, किंतु मु जाने तांकू तू मनरू बाहर करि पारिनु। घरे बापा बोऊ कि बड़ भाई केही ए कथा न जानिले मध्य तोर एई गुमर कथाटिकू मु जानिछि। मु तो समस्तक सामनारे कहि पारुनी। जदि कहिदिए घरे कौन नाई कौन हेब। घरर सुख शांति आम पाई सबुठु बड़। नहले गौरव भाई
ମାତାଲ ହୋଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଘରେ ଚାଲିବ ପୁଣି କଳିଗୋଳ ଆଉ ମାରପିଟ। ହେଲେ ତୁ ଯଦି ମାନସୀ ବିଷୟରେ ବାପାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ହୁଏତ ସେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ରବି ଭାବ ହୁଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ମିତାଲି କଥା ଶୁଣି କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ତୁ କହ। ମୁଁ ମାନସୀ ବିଷୟରେ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୌରବ ଭାଇ ନିଜ ସହ ମାନସୀର ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିନେଲେ। ମୁଁ ତାପରେ ଘରେ କେମିତି କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନସୀକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ବାହା ହୋଇପାରିବେନି, ମାନସୀକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବି। ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରିଲିନି ମିତାଲି। ମିତାଲି ଉତ୍ତର ଦେଲା, କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ? ତୁମେ ଏ କଥା କହିସାରିବା ପରେ ବାପା କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଣିଥାନ୍ତ। ତୁମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ ମାନସୀ ଭାଉଜ ତୁମର ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଜବରଦସ୍ତ ବାହାଘର କରାଯାଉଛି। ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବିଛ ଥରେ? ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୌରବ ଭାଇଙ୍କ ସହ ମାନସୀର ବାହାଘର। ହେଲେ ସେ ୟା ଭିତରେ ସକାଳୁ ମୋରି ଫୋନ୍କୁ 4 ଥର କଲ୍ କରିସାରିଲେଣି, 4 ଥର ମେସେଜ ବି କରିସାରିଲେଣି। କ'ଣ ନା ମିତାଲି, ରବି ଭାଇଙ୍କୁ କୁହ ମୋ ସହ କଥା ହେବେ। ମୋର ତାଙ୍କ ସହ ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନସୀକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନି। ତୁମେ ମାନସୀ ସହ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ। ହେଲେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଭାଇ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିବନି। ତୁମେ ଯାହାକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସେଇବା କଥା ତାକୁ ଭାଉଜ ବୋଲି ଡାକିବ। ଘରେ ତୁମ ସହ ସେ ରହିବେ ଆଉ ତୁମେ କେମିତି ଭାବୁଛ ଯେ ମାନସୀକୁ ତୁମେ ଭୁଲିଯିବ ବୋଲି? ରବିର କଣ୍ଠ କୋହଭରା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ସେ ମିତାଲିକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କିଛି ବି ଭାବିନି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗୌରବ ଭାଇର ବାହାଘର ମାନସୀ ସହ ହୋଇଯାଉ। ମୁଁ ଏ ବାହାଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବିନି। ତୁ ମୋତେ କଥା ଦେ ମିତାଲି, କେବଳ ତୁ ଆଉ ମୁଁ ବ୍ୟତୀତ ଏଇ ଗୁମର କଥାକୁ କେହି ଯେମିତି ଜାଣିପାରିବେନି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମିତାଲିର ଫୋନ୍କୁ ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ହୋଇ 2ଟି ମେସେଜ ଆସିଲା। ମିତାଲି ତାକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଭାଇ ମାନସୀ ଭାଉଜ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତୁମକୁ ଧାନଖଳା ପାଖେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ରବି ଆହୁରି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ଏ ମାନସୀଟା ଆଦୌ ଶୁଣିବନି। ନିଜେ ତ ମରିବ, ତା ସହ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେବ। କାଲି ବାହାଘର ହେଲେ ତାକୁ ଦେଖ, ସେ ଆସି ଆମ ଗାଁରେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆଉ କିଛି ଭାବନି ସାନ ଭାଇ, ତୁମେ ମାନସୀ ପାଖକୁ ଯାଅ। ମିତାଲି କଥାରେ ରବି ମାନସୀକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ମିତାଲି ରବି ସାମ୍ନାରେ ନେହୁରା ହେଉଥିଲା, ଭାଇ ଥରଟେ ମାନସୀ ଭାଉଜଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଫେରିଆସ। ବିଚାରୀ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋତେ ଲଗାତାର ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ମାନସୀ ଭାଉଜଙ୍କ କଥା ଭାବି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ମୋ ଫୋନ୍କୁ 3 ଥର ମେସେଜ କରିସାରିଲେଣି। ସେ ତମକୁ ଧାନଖଳା ପାଖେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ରବି ଭୟଭୀତ ହୋଇ କହିଲା, ମାନସୀର ସାହସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋ ମିତା। କେତେ ସାହସରେ ସେ ନିଜ ଘରୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଲୁଚି ଛପି ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି। କାଲି ସକାଳେ ଭାଇଙ୍କ ସହ ତାର ବାହାଘର। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଖୋଜୁଥିବେ। ଘରେ ଯଦି ଏଇ କଥା ଭାଇ କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼େ ତେବେ ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ବୁଝିପାରୁଛୁଟି? ମିତାଲି କିନ୍ତୁ ରବିକୁ ସାହସ ଦେଇ କହିଲା, ତୁମେ ଭୟ କରନି ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛି। ତୁମେ ମାନସୀ ଭାଉଜ ସହ କଥା ହେବ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଦୂରରେ ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବି। ଯଦି କିଏ ଧାନଖଳା ଆଡ଼େ ଆସୁଥିବ ତେବେ ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଖବର ଦେବି। ହଉ ଚାଲ, କହି ରବି ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ମିତାଲି ସହ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା ଧାନଖଳା ଆଡ଼କୁ। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ରବି ମିତାଲିକୁ କହିଲା, ତୁ ମୋତେ ଓ ମାନସୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କାହିଁ ଚାହୁଁଛୁ? ଘରେ ଯଦି କେହି ଜାଣନ୍ତି ଏଇ କାମରେ ତୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛୁ ତେବେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ତୋ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେବେ। ମିତାଲି କୋହଭରା ସ୍ୱରରେ ରବିକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଭାଇ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମାନସୀ ଭାଉଜ ଗୌରବ ଭାଇଙ୍କୁ ନ ବାହା ହୋଇ ତମକୁ ବାହା ହୁଅନ୍ତୁ। ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ଆଖିରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଗୌରବ ଭାଇଙ୍କ ଚରିତ୍ର ତୁମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣ ସାନ ଭାଇ। ସେ ମାନସୀକୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନସୀ ଭାଉଜ ଗୌରବ ଭାଇ ସହ କେବେ ଖୁସିରେ ରହିବେନି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ତମେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବନି ସାନ ଭାଇ। ରବି ଓ ମିତାଲି ଏତକ କଥା ହଉ ହଉ ଧାନକଳା ପାଖେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ରବି ଓ ମିତାଲିକୁ ଦେଖି ଖଳା ପାଖ ପାଳଗଦା ପଛପଟୁ ବାହାରି ଆସିଲା ମାନସୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ। ମିତାଲି ରବିକୁ ମାନସୀ ସହ କଥା ହେବାକୁ କହି କିଛି ଦୂରରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ରବି ଓ ମାନସୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ ଭଳି କିଛି ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ମାନସୀ ରବିକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ତା ହାତ ଧରି ଭିଡ଼ି ନେଲା ପାଳଗଦା ପଛକୁ। ରବି କିନ୍ତୁ ମାନସୀ ହାତରୁ ନିଜ ହାତକୁ ମୁକୁଳେଇ ଆଣିଲା।
ଧୀର ସ୍ୱରରେ ତାକୁ କହିଲା, ରାତି ପାହିଲେ ତୁମ ବାହାଘର, ତୁମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛ? କେହି ଯଦି ଦେଖିନିଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ ମାନସୀ, ଭୁଲିଯାଅ ଆମ ପ୍ରେମକୁ। ଯେଉଁଦିନ ଭାଇଙ୍କ ସହ ତୁମ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଛି ମୁଁ ତୁମ ସହ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଦେଇଛି। ରବିର ଏତକ କଥାରେ ମାନସୀର ଆଖି ଲୋତକରେ ଭରିଗଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ରବି ଯେମିତି ତାର ବକ୍ଷରେ ଛୁରୀ ବିଦ୍ଧ କରି ନେଇଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମାନସୀ ସ୍ତବ୍ଧ ପାଲଟିଗଲା। ରାତିର ବହଳିଆ ଅନ୍ଧାରଟା ତାକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ବିଦ୍ରୂପ କରି କହୁଥିଲା, ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ନିଜ ଘରୁ ଲୁଚି ଆସିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତୋତେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ମାନସୀ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି କହିଲା, ହଉ ତେବେ ତମେ ଦେଇଥିବା ଉପହାରଟି ରଖ। ତୁମେ ଆଉ କେବେ ମୋତେ ଦେଖିପାରିବନି। ମୁଁ ତୁମ ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ମାନସୀ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ରବି ଦେଇଥିବା ମୁଦିଟିକୁ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେଲା। ମାନସୀ ଫେରି ଯାଉଥିଲା ଆଖିରେ ମେଞ୍ଚାଏ ଲୁହ ନେଇ। ରବିକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଲା କ'ଣ? ଏତେ ପାଷାଣ ନିଷ୍ଠୁର ହୃଦୟ ରବିର କିଞ୍ଚିତେ ତରଳିଲାନି। ଥରୁଟେ ଭାବିଲାନି ମାନସୀ ରବି ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ। ଏକାବେଳକେ ଭୁଲି ଯିବାକୁ କହି ଦୂରେଇ ଦେଲା। ମିତାଲି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରବିକୁ ଖବର ଦେଲା, ଭାଇ ସାମ୍ନାରୁ ବାପା ଆଉ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଥା ହେବାର ଶୁଭୁଛି। ତୁ ମାନସୀ ଭାଉଜକୁ ଅଟକେଇ ଦେ, ନହେଲେ ସେ ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ରବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ମାନସୀକୁ ମୋ ପାଖରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଲି। ସେ ମୋତେ ଭୁଲିଯାଉ। ଗୌର ଭାଇକୁ ବାହା ହୋଇ ଖୁସିରେ ସଂସାର କରୁ। ମୋତେ ଧମକ ଦେଇ ଯାଉଛି, ତୁମେ ମୋତେ ଆଉ କେବେ ଦେଖିପାରିବନି। ଦେଖିପାରିବିନି ଯଦି ନ ଦେଖେ, ନ ହଉ ଦେଖିବା, ମୋର ଆଉ ଲୋଢ଼ା ନାହିଁ। ରବିର କଥା ଶୁଣି ମିତାଲି କହିଲା, ଏ କ'ଣ କଲ ଭାଇ? ସତକୁ ସତ ସେ ଯଦି କିଛି କରି ବସନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଦାୟୀ ହେବ। ରବି ରାଗରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ଦାୟୀ ହେବି ଯେ? ମୁଁ ତ ତାକୁ କହିନଥିଲି ଘରୁ ଲୁଚି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ। ଚାଲ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା, ତେଣେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଖୋଜି ହେଉଥିବେ। ମିତାଲିର ହାତକୁ ଟାଣି ନେଇ ରବି ଘର ମୁହାଁ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମାନସୀ କଥା ଭାବି ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖୁଥାଏ। କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ ମିତାଲିକୁ ରବି କହିଲା, ଏଇ ମୋତେ କାହିଁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଲୋ। ମାନସୀଟା ଯଦି ଭାଇ କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଯିବ ତେବେ ତୁମେ ଯାଇ ଦେଖ। ମୁଁ ଘରକୁ ଏକା ଯାଉଛି କହି ମିତାଲି ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ରବିର ଫୋନ୍ଟି ବାଜି ଉଠୁଥିଲା। ତାକୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିବା ରବିର ବନ୍ଧୁ ନିରଞ୍ଜନ। ନିରଞ୍ଜନର ସ୍ୱରକୁ ରବି ଶୁଣିପାରୁଥିଲା, ଏଇ ରବି, ତୋ ଭାଉଜ ଏଇଠି ଆମ ଗାଁରେ ଏକୁଟିଆ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ରେ? ମାନେ ମୁଁ ତୋର ନୂଆ ଭାଉଜ ମାନସୀ ଭାଉଜ କଥା କହୁଛି। ରବିକୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲା ତାର ବନ୍ଧୁ ନିରଞ୍ଜନ। ନିରଞ୍ଜନ ଫୋନ୍ରେ ମାନସୀ ବିଷୟରେ ରବିକୁ ଜଣେଇ ଦେଲା। ଆରେ ରବି, ତୋର ମାନସୀ ଭାଉଜ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଟିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣି ଦେଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମୁହାଁ ଚାଲିଗଲେ। ରବି ଜାଣିପାରୁଥିଲା ନିରଞ୍ଜନ ହୁଏତ ମାନସୀକୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ନେଇଛି। ରବି ମନେ ମନେ ଆହୁରି ବିରକ୍ତ ହେଉଥାଏ ମାନସୀ ଉପରେ। ଏଇ ମାନସୀକୁ କ'ଣ କହିବି? ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଗଲାବେଳେ କେହି ନା କେହି ଏଇଠି ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଏବେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ନିରଞ୍ଜନ ଦେଖିଲା, ତାପରେ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ କିଏ ଦେଖିବେ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମାନସୀକୁ ନିରେଖି ଦେଖିବେ। ସେ ଭିତରୁ କିଏ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ଲୋକ ଯଦି ଥିବ, କଥା ସରିଗଲା ଜାଣ। ରବି ନିରଞ୍ଜନର କଥାକୁ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନା ମ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିଥିବୁ। ମାନସୀ ଭାଉଜ ଆମ ଗାଁକୁ କେମିତି ଆସିବେ ଯେ? ଆସନ୍ତାକାଲି ପରା ବାହାଘର, ଭୁଲିଗଲୁ କି? ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ। ବରଯାତ୍ରୀରେ ଯିବା। ଏଠୁ ସକାଳ 8ଟାରେ ବରଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ବାହାରିବ। ଭାଉଜଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଦ୍ୱିପହର ହୋଇଯାଇଥିବ। ସେଇଠି ଭାଉଜଙ୍କ ଗାଁରେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ନିରଞ୍ଜନ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରବି ତାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ନ ଦେଇ ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ ଯିବା କହି ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଏଇ କଥାଟା ରବି ମିତାଲି କାନରେ ପକେଇ ଦେଲା। ବୁଝିଲୁ ମିତାଲି, ନିରଞ୍ଜନ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ତଳେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ଆମ ଗାଁରେ ମାନସୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବାର ସିଏ ଦେଖି ନେଇଛି। ମିତାଲି ରବି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଏବେ କ'ଣ ହେବ ଭାଇ? ରବି ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, କ'ଣ ଆଉ ହେବ? ନିରଞ୍ଜନ ଯାଇ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବ। ଗୌର ଭାଇ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସିଏ ଏକାକୀ ବିବାହ ପୂର୍ବ ଦିନ ଏଇ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା। ମିତାଲି ରବିଠୁ କଥା ଛଡ଼େଇ ନେଇ କହିଲା, ଠିକ୍ କହିଲୁ ଭାଇ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ହେବେ ମଙ୍ଗୁଳା ଝିଅଟା କେମିତି ଏକାକୀ ଶାଶୁଘର ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୁମର କଥା ଥିବ।
ରବି ଓ ମିତାଲି ପରସ୍ପରକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭୟ ଓ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ମୁଖରେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ସେଠୁ ରବି ମିତାଲିକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ। ମାନସୀ ବସ୍ରେ ବସି ଗାଁକୁ ଗଲା ନା କୋଉଠି ରହିଲା ଦେଖି ଆସୁଛି, ନହେଲେ ଆଉ କାହା ହାବୁଡ଼ରେ ଫେର ପଡ଼ିଯିବ। ରବି ବାହାରିଗଲା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ। ମାନସୀ କେଉଁଠି ଅଛି ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏପଟ ସେପଟ ତାକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ରବି, କିନ୍ତୁ ମାନସୀର ଦେଖା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ରବି ଦେଖିଲା ମାନସୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଛପଟେ ଅନ୍ଧାରୁଆ କାନ୍ଥି ପାଖେ ଆଉଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ରବି ମାନସୀକୁ କହିଲା, ଚାଲ ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ଏଇଠି ତୁମକୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ନିରଞ୍ଜନ ଦେଖି ସାରିଲାଣି। ସେ ଏଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଥିବ। ମାନସୀ ରାଗରେ ଗୁମୁରି ଉଠି କହିଲା, ତୁମେ ମୋତେ ଭୁଲିଯିବାକୁ କହିଥିଲ ନା? ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ କି ନ ଗଲେ ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଧୋକେବାଜ କୋଉଠିକାର, ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଚାଲିଯାଅ ମୋ ପାଖରୁ। ସେ ବାଜେ କଥା ବନ୍ଦ କରି ଚୁପଚାପ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବସ କହୁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ତୁମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଥିବେ। ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ହୁଅନି, ଶୀଘ୍ର ଗାଡ଼ିରେ ବସ, ଆମେ ରାସ୍ତାରେ କଥା ହେବା। ରବି ଉତ୍ତର ଦେଲା। ମାନସୀ କିନ୍ତୁ ରବି ସହ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଏ। ରାଗରେ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ରବି ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା ନିରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଢେଲା ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଓ ନୋ ମାନସୀ, ଶୀଘ୍ର ବସ। ନିରଞ୍ଜନ ଆମକୁ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖୁଛି। ରବିର କଥାଗୁଡ଼ାକ କିନ୍ତୁ ମାନସୀ କାନରେ ବାଜୁ ନଥାଏ। ସେ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଇଞ୍ଚେ ଘୁଞ୍ଚିବାକୁ ନାରାଜ। ଯେତେବେଳେ ରବି ମାନସୀକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରି ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା ପାଇଁ କହିଲା, ମାନସୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁହାକୁ ତୁହା ପଚାରୁଥାଏ, ରବି, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ କି ନା କୁହ, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ତୁମ ସହ ବାଇକରେ ବସିବି। ଏଥର ରବି ପୁଣି ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା ନିରଞ୍ଜନ ହସି ହସି ତା ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ରବି ମାନସୀକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, କି ପାଗଳି ଝିଅଟେ, କିଛି ବୁଝୁନି। ହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଥରେ ନାଇଁ 100 ଥର କହୁଛି। ମାନସୀ ଏଥର ଆଉ କିଛି ନ କହି ରବି ସହ ବାଇକରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ରବି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ମାନସୀର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍କୁଟିଟିଏ ଚଲେଇ ରବି ଓ ମାନସୀ ପଛରେ ଆସୁଥାଏ। ମାନସୀ ରବିର କାନ୍ଧରେ ନିଜ ମଥାକୁ ଆଉଜେଇ ରଖି କହୁଥାଏ, ରବି, ଆମେ ଏଇ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବା ବହୁତ ଦୂରକୁ, ଯେଉଁଠି ଆମକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ପାଇବେନି। ରବି ମାନସୀକୁ ଚିଲେଇ କହିଲା, କର କହୁଛି, ଠିକ୍ ସେ ବସ। ତୁମ ଗାଁରେ ତୁମକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ମୋର କାମ ଶେଷ। ମାନସୀ ଓ ରବି ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେଖି ନିରଞ୍ଜନ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଉଥାଏ। ମାନସୀ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା? ଆଉ ତାକୁ ରବି କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଉଛି? ଯଦି ମାନସୀ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲା ତେବେ ତାର ଭାବୀ ସ୍ୱାମୀ ଗୌରବ ତା ସହ ଦେଖା ନାହିଁ କାହିଁକି? ସ୍ୱାମୀ ବଦଳରେ ଦିଅର ସହ ମାନସୀ କାହିଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଚାଲିଯାଉଛି, ୟାର କାରଣ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ନିରଞ୍ଜନ ମନରେ ରବି ଓ ମାନସୀକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଥିଲା। କାରଣ ବାଇକରେ ରବି ସହ ମାନସୀ ବସି ରହିଥିଲା ଠିକ୍ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ଭଳି। ରବିର କାନ୍ଧରେ ନିଜ ମଥାକୁ ରଖି ତାକୁ ପଛରୁ ଜାବୁଡ଼ି ମାନସୀ ହଜି ଯାଇଥିଲା ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ। ପଛରୁ ନିରଞ୍ଜନର ଡାକ ରବି କାନରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏ ରବି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯେ ଭାଉଜକୁ ନେଇ? ରବି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବାଇକ୍ ଚଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। ରବି ପଛରେ ମାନସୀ ବସି ତାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଉଥାଏ। ପଛରୁ ରବି ନିରଞ୍ଜନ ଡାକ ଶୁଣି ପାରୁଥାଏ, ଏ ରବି, ଶୁଣ, ଆରେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କହ। ବାରମ୍ବାର ନିରଞ୍ଜନ ରବିକୁ ଡାକ ପକାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରବି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଯଦି ବାଇକ୍ ରଖି ରବି ନିରଞ୍ଜନର କଥାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତେବେ ସେ ରବିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଡ଼ୁଆ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଛନ୍ଦି ପକାଇବ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ରବି ପାଖେ ନାହିଁ। ରବି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବାଇକ୍ଟିକୁ ବୁଲେଇ 3 ଚକିଆ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଗଳି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ନିରଞ୍ଜନ ରବି ପଛରେ ଆସୁଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ରବିକୁ ନ ଦେଖି ନିରଞ୍ଜନ ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ଫେରିଗଲା। ନିରଞ୍ଜନ ମନରେ ସନ୍ଦେହର ବୀଜ ବୁଣି ହୋଇ ସାରିଥାଏ। ଯଦି କିଛି କାମରେ ମାନସୀ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲା ତେବେ ରବି ଏମିତି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଚାଲିଯିବାର ମାନେ କ'ଣ ଯେ? ନିରଞ୍ଜନ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ଚାଲିଗଲା ଘରକୁ। ନିରଞ୍ଜନ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ତାର ବାପା ଜଗବନ୍ଧୁ ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଳମ୍ବ ରାତିରେ ନିରଞ୍ଜନକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାର ଦେଖି ଜଗବନ୍ଧୁ ସାମାନ୍ୟ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ଘଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏମିତି ଲଫଙ୍ଗା ଭଳି ଏଠି ସେଠି ବୁଲିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନିରଞ୍ଜନ ବାପାଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବରେ ଘରକୁ ଫେରିବାର ଗୋଟିଏ ଆଳ ଦେଖେଇଲା।
ବାପା ମୁଁ ଆସନ୍ତା କାଲି ଗୌରବ ଭାଇର ବରଯାତ୍ରୀରେ ଯିବି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ଟିଏ ନେଇ ଆସିଲି। ଓହୋ ଏଇ କଥା, ହଉ ଖାଇଦେଇ ଶୋଇବୁ ଯା, କହି ଜଗବନ୍ଧୁ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ନିରଞ୍ଜନ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଇ କହିଲା, ବାପା ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ନେଇ ଭାରି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। କି ରେ, କୋଉ କଥା କି? ଜଗବନ୍ଧୁ ପଚାରିଲେ। ନିରଞ୍ଜନ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବାପା ତୁମର ଗୌରବ ଭାଇଙ୍କ ବାପା ସହ ତ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ଅଛି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଘରର ସବୁ ଗୁମର କଥା ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ଏଇ ମାନସୀ ଭାଉଜମ ଓ ରବି ଭିତରେ କିଛି ଚାଲିଛି କି? ପୁଅର କଥା ଶୁଣି ଜଗବନ୍ଧୁ କହିଲେ, କାହା କଥା କହୁଛୁ? ଗୌରବ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତା କଥା କହୁଛୁଟି? ହଁ ବାପା, ମୁଁ ଗୌରବ ଭାଇଙ୍କ ଭାବି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନସୀ କଥା କହୁଛି। ଆଜି ରାତିରେ ସେ ଏକା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲି ତ। ଏଇ କଥାଟି ରବିର କାନରେ ମୁଁ ପକାଇ ଦେବା ମାତ୍ରକେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆସି ମାନସୀ ପାଖେ ହାଜର ହୋଇଗଲେ। ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦୁହେଁ ବାଇକରେ ବସି ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୌରବ ଭାଇ ନଥିଲେ। ନିରଞ୍ଜନର କଥା ଶୁଣି ଜଗବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିଥିବୁ ମ? କାଲି ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଝିଅ ତା ପୂର୍ବଦିନ ସ୍ୱାମୀର ଗାଁରେ ଏକା ପୁଣି ରାତିରେ କାହିଁକି ଆସିବ? ନିରଞ୍ଜନ କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବ ବୋଲି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିଲା। ଜଗବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଗଲେ। ସେ କିଛି ଭାବିବା ଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ନିରଞ୍ଜନକୁ କହିଲେ, ହେଇପାରେ, ତୁ ଯଦି ସତ କହୁଛୁ ତେବେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଆଉ କିଛି କଥା ଥିବ। କାହା ଘରର କଥା କିଏ କହିପାରିବ ଯେ? ନିରଞ୍ଜନ କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲାନି। ଏଇ କଥାର ଜଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ସେ ଭାବିଲା। ମାନସୀ ଓ ରବି ଭିତରେ କିଛି ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତ? ରବି ମାନସୀର ଗାଁ ପାଖାପାଖି ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ ମାନସୀକୁ ସେଇଠି ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଯଦି ମାନସୀର ଘର ପାଖକୁ ଯାଏ ତେବେ ପୁଣି ସମସ୍ୟା। ମାନସୀର ଘର ଲୋକେ ଫେର ରବିକୁ ବହୁତ କିଛି ପଚାରି ବସିବେ। ରବି ବାଇକଟିକୁ ରଖିଦେଇ ରାସ୍ତା କଢ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ମାନସୀକୁ ସେଇଠି ଓହ୍ଲାଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାନସୀ ଏବେ କାହାର ହବ? ତା ପ୍ରେମ ରବିର ନା ତା ବଡ଼ ଭାଇ ଗୌରବର? ନିରଞ୍ଜନ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ କି? ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। କାହାଣୀ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।